ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। यानी जो सुखा का मूल है वो है प्रभु का नाम। नाम का मतलब हुक्म, रजा, पाना। ते भगत कौन ने जो पाने नूं मनदे ने, जिन्हां दे मन दे अंदर प्रभु का हुक्म का प्यार वसत है। तो असीं कह सकते हैं कि सुखां का जो मूल है, सुखां की जो मणी है, वो है रब दे हुक्म दे अंदर तुरना। रब्बी रजा के अंदर जिंदगी जी के सुख शांति आनंद खेड़ा प्रसन्नता पाई जा सकती है। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। कि जो निम्रता धारण वाला इंसान है, जिसके अंदर गरीबी सुभाव है, निम्रता है, वो अपने आप को निम्रता विच रखता है, अपनी ईगो नूं त्यागदा है, वो इनफीरियोरिटी कॉम्पलैक्स और सुपरियोरिटी कॉम्पलैक्स चों बाहर आ जाता है ते वो सुखी वसता है। लेकिन बहुत वड्डे वड्डे अहंकारी लोग ने जो अपने अहंकार दे अंदर ही गल गए ने, अपना आत्मिक जीवन बर्बाद कर लिया है, इंसानियत खत्म कर ली। अगला विचार गुरुदेव सानू समझा रहे ने, घर ते लगाना है। धनवंता होए कर गरबावे। गरबावे का मतलब जे कोई मान करदा है, धनवंता का मतलब धन वाला, धनाड़, अमीर होके। जे कोई मनुख धनाड़ अपनी दौलत का गुमान करदा है, हंकार करदा है, तो गुरुदेव पातशाह जी सानू समझाते हैं कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कुछ भी जाता नहीं है। त्रिन समान कच संग ना जावे। त्रिन का मतलब तीला, तिनका, घाह का तीला। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ अंत वेले तीले जिन्नी कोई शै भी जाती नहीं है। यह चीज़ां समझण वालियां ने। इत्थे धनवान होना गलत नहीं है, ये हर इंसान का हक भी है और हर इंसान का फर्ज भी है। धनवान होना, अमीर होना, और वह है दसा नवां की किरत करके। जे कोई दसा नवां की किरत करता है ईमानदारी नाल, वो अपना बजट ठीक रखता है, वो अपने चार पैसे जमा करता है जां अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, तो ये उहदा हक भी है, ये उहदा फर्ज भी है। धनवान होना होर गल है, ते हंकार करके दूजियां लोकां नूं नीवां विखाना होर गल है। भगत कबीर जी ने सानू बड़े प्यार नाल समझाया है, कबीर गर्भ ना कीजिए ऊंचा देख आवास, सुनाओ समुद्र में क्या जानो क्या हुई। कि किसी की जे किश्ती डुब रही है तो उसकी डुबदी हुई किश्ती नूं वेख के हंकार ना कर, हसना, उहदा मजाक ना उड़ा, क्योंकि तेरी किश्ती भी समुद्र विच है, की पता अगली लहर तेरी किश्ती डोब देवे। आम वेखण विच आउंदा है कि जदों किसी बंदे दे कोल धन दौलत आ जाए, बहुतात गिणती कोल, तां ओह अपने धन दा हंकार करके दूजियां लोकां नूं नीवां विखांदे ने, इनसल्ट करते हैं, अपना रोब जमाते हैं, और फिर अपने धनवान होने करके बहुत कुछ नाजायज भी कर देंगे ने। पैसे के जोर के नाल गरीबां दे उत्ते अत्याचार भी कर देंगे ने। जिवें हुण असीं देख रहे हैं, जिसकी तुसीं 2 मिनट पहला गल कर रहे सी, किसान है या किन्ना कुछ है ना, ते कुछ लोग नाजायज कानून वगैरह बना जाते हैं। कुछ धनवान लोग हुंदे ने पैसे के जोर के नाल कानून तो बच जाते हैं। किन्ने सारे ना विजय माल्या वगैरह ते होर कई किन्ना सारा पैसा लैके ते विदेशों के अंदर चले गए ते नाजायज करते हैं ना गरीबां दे नाल। तां गुरु पातशाह जी कहते हैं, जे कोई अपना करता है हंकार, तां ओह नाल तीले जिन्नी कोई शै भी ओहदे नाल जिहड़ी नहीं जाती, तीले जिन्नी शै भी ओहदे नाल नहीं जाती है। तां इत्थे हुण गल इह हैगी कि असीं
ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੀਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਣੀ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਵਰਤਾਵ ਨਾ ਕਰੋ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਆਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਯਾਨੀ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਜਮਾਵੇ। ਫੌਜਾਂ, ਲਸ਼ਕਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ 4 ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾਹੂ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚੋਂ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋਂ ਪਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 4 ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ, ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ। ਬਲਵੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਖਿੰਮੇ ਹੋ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਖਾਓ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਏ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚਾ ਪਾਈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਬਦੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ। ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਮਹਾਨ ਨਿਯਮ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਜੋ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨੇ ਨਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ 22ਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ 22ਵਾਂ ਨਿਯਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ 22ਵਾਂ ਨੇਮ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਝਵਾ ਨਿਯਮ, ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਝਵਾ ਨਿਯਮ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਿਯਮ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਝਵਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਝਵੇਂ ਨਿਯਮ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਖੁਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਝਵਾ ਨਿਯਮ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੜਫੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਮੀਨਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਚਰਨਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੂਜੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਬਝਵਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਬਝਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਾਂ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮਾੜੇ ਬੋਲਦਾ, ਵਿਹਾਰ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਜਮਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉੱਪਰ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉੱਪਰ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬਜਵਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਵੰਤ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੈ। ਹਉ ਧਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਕੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਟ ਦਾ ਟੈਂਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤੇ ਕਿਲੇ, ਪਲੂਰਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਲੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਕਰੇ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਸਰਾਧ ਕਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਵੇ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰੇ, ਤਪ ਕਰੇ, ਉਲਟਾ ਲਟਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਭਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਥਕੇਵਾਂ, ਬਿਰਥਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਰਥ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥਕੇਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਥਕੇਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਥੋੜਾ, ਰਿੜਕ ਰਿੜਕ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਦਿਆਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਥਕਾਵਟ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਓ, ਵਰਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਰਾਧ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਗਾ? ਥਕੇਵਾਂ। ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਗਾ? ਪਛਤਾਵਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਏ ਹੰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਥਕੇਵਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਔਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਤਪ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਏ। ਤਪੱਸਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਦਮਾਸਨ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਸਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 2.5 ਘੰਟੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਨਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ, ਔਰ ਸੁਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ। ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਕਦੇ ਦੁਖੀ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਕਦੇ ਦੁਖੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਿਓ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ। ਐਵੇਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਿਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੇ। ਆਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਾ, ਦਰਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵ ਦਾ, ਨਰਮ ਹੋਣਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਰਾਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ, ਕਠੋਰਤਾ ਮਨ ਚੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਵੇਗਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੜਾ, ਹੁਣ ਗੜਾ ਕੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੜਾ ਗਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨਾ, ਓਰਾ ਗਰ ਪਾਣੀ ਭਇਆ ਜਾਏ ਮਿਲਿਓ ਟਲਕੂਲ। ਜਦੋਂ ਓਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜਾ ਗਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਆਕੜ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਠੋਰਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੇ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਈਗੋ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਮਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨੇਕ ਔਰ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛਪਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੰਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਆਪ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਵਾਇਰਲ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਕੇਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਕੇਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਈ, ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੇਕੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੇਕੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ 2-2 ਕੇਲੇ ਦੇ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਾ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋਗੇ, ਸ਼ੋਭਾਚਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ। ਜਬ ਲਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤਦ ਤਾਈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਰਿੜਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਛਿੱਲੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਲਾਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੂਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਰਭ ਜੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੀਵੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗਰਭ ਜੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ। ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਗਨ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਬਜਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬਜਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਜਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਜਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਜਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੁਟੈ। ਹਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਉਮੈ, ਹਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਉਮੈ, ਛੁਟੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਜ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਾਂ। ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਥਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਔਰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਆ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਜ਼ਹਬ ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਹਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਹਵਾ ਲਈ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਧਰਮ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ,
ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ? ਜੇ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਠੀ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਭੋਗ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੰਥਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਹੀ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਫ਼ੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲੋ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਠ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਚਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਟੀ ਚਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਇਹ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 60 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 40। ਤੇ ਜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 40 ਮਤਲਬ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ 80 ਅੰਗ ਪਾਠ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 80 ਅੰਗ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੱਚਾ ਤਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਆਮ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 48 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 50 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨੇ 2 4 5 6 ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 20 30 ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? 100 ਪਾਉਂਡ। ਤੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ, ਰਖਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਸਲੋ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਲਾਮਾ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਕਾਹਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੋਗ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਚੋਂ 1 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ? ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੌਲੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣਾਈ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਪਊਗਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਰਾਓ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਪਾਠੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਾਠ ਤੇ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਜਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੀ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਸਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਲਾਓ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਜਾਂ 150, ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ 400-500 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, 500 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝਾਏ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਥਾਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ,
ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਕਲਾਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਪੰਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਕੋਟ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 1430 ਪੰਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ। ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤਾਈਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤਾਈਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਖੋਲ ਲਓ, ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅਲਾਮੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਸੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 11 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ 11 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਭੈਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਭੈਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ
ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੰਚੀ ਤੋਂ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ ਭੋਗ ਪਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਕੇ ਸਮਝਣ ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਟੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੋਗ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸੰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਆਪ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜਾਂ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ। ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਦੱਸਦੇ, ਜਦ ਕਿ 1430 ਪੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ,
ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟਡ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਮਤਲਬ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈ ਨੋਟ ਇਸ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟਡ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 101% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਕੁਛ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੱਜਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਸੋਂ ਯਾਦ, ਸੀਲ ਸੰਗਮ ਸੁੱਟ ਪੰਨੀ ਖਾਣਾ ਕਾਜ। ਹੁਕਮ ਯਾਨੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਠੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕੁੜਮਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੁੜਮਾਈਏ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ। ਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗਮੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੋਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈ ਗਏ। ਅਸਲੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ। ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਮਰਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੁੜਮਾਈ ਛੁਹਾਰੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਮ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖਿੜਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਮੇ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਗਤ ਮੇ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ 올ਡ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਭੈਣੇ, ਵਹਿਮ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਤਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਪੜੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਪੜੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਧਰ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲੋਨਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੈ ਲਓ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਤਾਂ ਹੀ ਲਈਏ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।